हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी मेरे भैन भरा व्लॉग शुरू करते पे आ। शाम के टाइम हांडी रोटी का टाइम होया होया सी ते मैं सालन बना रही सीगी ते परेशान बहुत ज़्यादा सीगी, ठीक है ना। तो दिल नहीं कर रहा सी व्लॉग बनाने, फिर मैं क्या नहीं मैं अपने भैन भरावां दे नाल ना शेयर करा ते शेयर करके अपने भैन भरावां नूं दस्सां भी टेंशन बन गई हैगी, ठीक है जी। ते सारे मेरे भैन भरा ना भी दुआ करन, हुण उहदा हल तो कोई हो नहीं सकता, जो भी हैगा भी मैं अपने भैन भरावां नूं दिखांदी आ, हांडी दिखा दिंदी आ। अज बनाए गोश्त ते कद्दू शरीफ, ठीक है जी। भुनी भुनी लाती सी, ला के भुनी कद्दू शरीफ शामिल कर दिते है, ठीक है जी। तो मैं भी हुण ना सीटी लगा देवां ते नाले अपने भैन भरावां नूं दस्सां भी की मसला बनिया हैगा वा, ठीक है जी। 1 मिनट मैं सीटी लगा देवां फिर दसदी आ। हाँ जी मेरे भैन भरा मसला ये बनया है वा, तकरीबन ना 2 महीने पहला भी आयशा के पापा ने कहा सीगा ना भी ना बाहर दीवार नूं ना सेम हैगी आ, भी दीवार ना गिल्ली गिल्ली हैगी आ, ठीक है ना। तो मुड़ के फिर जेन चों निकल गया। तो ईद तो 1 दिन पहला ना नाल जेहड़े मकान बनते पे उन्हां ते पिया लैंटर, वो बाहर जाके खलोते सी बैक साइड ते उन्होंने ना इस तरह करके जो पैर मारिया ना तो जगह पोली सीगी, तो उन्होंने उतों एक ही फड़ के ना पुटिया वा भी देखते इत्थे की है। जो पुटिया है तो थले पानी, ठीक है जी। इन्नी टेंशन हुई ना कोई हिसाब नहीं भी वाशरूम लीक होन दिया है, ठीक है जी। उस भाई मीन ने कहा भी तुसी ना सीमट इत्थों दी लै जा ते विच ना लगा जाके सीमट, भी अगर जोड़ जेड़ा लोटे दा हुंदा वा ना उत्थों अगर लीक होया तो रुक जाएगा। ऐश दे पापा ने सीमट लगाया, इन्ना ज़्यादा सीमट कल्ला सीमट लैके आए तो लगाया, तो जो शाम नूं पानी सिटिया दूसरे दिन पानी जो सिटिया तो वो ना साडा वाशरूम ही बंद हो गया, यानी कि वो सारा सीमट ना जिहड़ा विच पानी सीगा ना पिघल के विच चला गया तो सीट हो गई बंद, ठीक है जी। तो मुड़ के फिर असीं कहा वाशरूम का लीक हुंदा होना वा ते भी खुरे का कोई मसला नहीं गा। तो फिर ना उदन ईद वाले दिन सुबह की गल भी मैं दसिया सी भी असीं उस वाशरूम दे विच भी नहाए सीगे, ते फिर चांद रात की गल है। इन्नी टेंशन उधर सुबह हुई तो उधर इन्नी ज़्यादा टेंशन भी ये की बन गया है वा। तो फिर ना उदन दे ना वाशरूम इस्तेमाल करी जाने से नहाने वाला सी, ठीक है ना। जिहड़ा वाशरूम सीट वाला सी तो बाहर भी एक वाशरूम हैगा तो उत्थे जांदे सी सारे बच्चे। तो वो ना हुण जदों अज 2 दिन हो गए पटिया होया वा उदन दा ही, तो जदों देखिया पानी सिटिया हैगा वा, पानी सिट के देखिया हैगा वा पानी साडे वल्लों जा रहा नहाने वाला, तो इन्हां दे नाल दियां दा जा रहा वा उत्थों दी सीट दा पानी, ठीक है ना। तो जिस तरह के वाशरूम हैगी है मैं अपने भैन भरावां नूं दिखांदी हां जाके वाशरूम है, वो समझ लग जाऊगी तुहानूं। तो मैं तुहानूं बाहरों भी दिखांदी हैगी आ। बंद पई उदन दी भी अज दे पापा ने ना सीमट लाया तो वो एक डब्बा पानी का सिटिया तो वो भी पानी ना उपर हैगा वा, ते इहदा पैप अलग जा रहा वा। इस पैप नूं मिस्त्री ने चेक किया हैगा, सिर्फ नहाने वाला पानी है ना जिहड़ा यह कल्ला ही इत्थों दी पैप गया होया वा। इत्थे बाहर हैगी आ हौदी, हौदी दे विच गया होया वा बाहर, वो हौदी दे विच वाशरूम का पैप अलग जा रहा, उस हौदी दे विच नहाने वाले दा पैप अलग जा रहा है उस हौदी दे विच, ठीक है ना। तो समझ नहीं आ रही कि भी की मसला बनया है, कित्थों लीक होया हैगा वा। ते हुण सानूं सारी ये चीनी है ना जिहड़ी पुटनी पैनी हैगी है, ठीक है जी। नाल दी दोपहर दे टाइम पानी असीं उदन दा कल दा ही बंद किया होया, इधर कोई भी नहाया नहीं, कोई कपड़े नहीं धोते। नाल दी बाजी घर मैं मिसबा नूं भेजिया, मैं कहा भी जा उन्हां दी सीट जिहड़ी हैगी ना फ्लश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी सिट तो 1 बाल्टी पानी की सिटी है, तो वह भी पानी है ना जिहड़ा बाहर आ गया, ठीक है ना। हुण इन्नी टेंशन होण दी भी हुण एक घर का नहीं दोनों घरों का पानी लीक हो रहा वा, साडा भी हो रहा वा तो उधरों भी हो रहा। हुण फिर थोड़ा ठंडा हुंदा बाहर छां आ गया तो फिर पानी सिट के वेखना है, पहला उन्हां सिटांगे पानी फिर असीं अपने इत्थे खुरे दे विच पानी सिटांगे। पता नहीं लगन दिया, समझ नहीं आ रही कि भी पानी लीक कित्थों होंदा पिया। मैं जाके अपने भैन भरावां नूं ना भी सारा ना पुटना पवे, बहुत ज़्यादा खर्चा बन जाना हैगा वा। चीनी लगी हुई है तो मियाँ जी कह रहे भी दोबारा चीनी नहीं लगवानी हैगी है, तो मैं कह रही आ भी बंदा उधार खा लैंदा, चीनी लगवानी हैगी है। तो साडी पहलां लड़ाई हो गई, तो बच्चे कहंदे भी तुसीं मम्मा चुप करो, पहलां मसला तो हल होवे बाद चों देखी जावे भी चीनी लवानी जां नहीं लवानी हैगी है। तो मैं अपने भैन भरावां नूं ना बाहरों भी दिखांदी हां जाके भी बाहर दी असीं किन्ना पुट्टिया होया ते किद्दां पानी बाहर आ रहा हैगा।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਤੇ ਖੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਇਹ ਛੱਤ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਫਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੰਧ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਧ ਬਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਥੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ। ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲੱਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਓ ਨਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਫਲੱਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਟੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਖਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਟੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, 11 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਉਦੋਂ ਡੋਲੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਪ ਦੋਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਕ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਖੂਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਲ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਗਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਏਦਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਟੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪੱਟੀਏ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕਿਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਟਾਲ ਦੇਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਦਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮਾਈ ਕਾ ਹੈ ਲਾਂਦੀ ਤੇਰੇ, ਰੁਕ ਜਾ। ਤੇ ਨਾ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਫੈਸਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚੱਲਾ।
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਟੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਪਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੰਜਰ।